Good morning, student. Good morning, all of you. Okay, now we are in chapter number 4, journal. Okay, so in this video, we are going to learn a new topic. Clear? Okay, now today's topic is combined journal entry, student. Now, what is combined journal entry? Student, sometimes instead of writing two different journal entries, we can make them one to save our time. Clear? Okay, so we can combine two transactions together and make them one. Okay, so if two different journal entries are combined and written together as a one entry, then such entries are known as combined journal entries. Let's see with some examples. Okay. Sometimes instead of writing two separate entries, we can combine them and make them a single entry. Okay, so such entries are known as combine entries and it saves our time, student. If you write two different entries, you will require more time, but if you make them one, clear, it saves your time. Okay, now how it is possible and what exactly the combined entry is, now let's understand with some examples. Clear? Now let me give you some simple example. Clear? With the help of those examples you will definitely understand. Okay, here we go, student. Let's start with very simple example. Now see, let's read what is written. Paid salary of 5,000 and rent of 2,000. Okay, now this is a transaction, student. Now imagine that there is a business, there is one business, and in that business two different expenses are paid on the same day, same time. These expenses are salary. Okay, so they have paid salary of 5,000 and they have paid a rent of 2,000. Okay, two different expenses they have paid. Okay, now student, we have two options. Either we can write two separate entries, and if we do not want to make them separate, then we can make one entry. Clear? Multiple effects. Okay, so we have two options. Let's discuss both the options. Now first imagine that you want to make them separate. Okay, you imagine that you want to pass two different entries. You want to make two entries. For salary, you want a different entry, and for rent, you want a separate entry. Okay, so let's make them separate. Let's write two different journal entries. Okay, so let's start with salary. Okay, just think about salary. Forget rent. Forget rent for some time. Focus on salary. Paid salary of 5,000. Okay, now what will be the journal entry? Imagine the effect. What will be effect number 1? Yes, effect number 1 is salary is the expense. Okay, salary is our expense, student. And effect number 2, cash goes out. Here paid word suggests cash. Okay, so it's a cash transaction. Okay, so salary is the expense and cash goes out. So salary account and cash account. Okay, so let's write it. We can write like this: salary account debit to cash account. Student, I have not drawn lines here because this is just for understanding. Clear? Thus just for learning purpose. Okay, this video is for learning purpose, so I have not drawn any lines. I am also not writing narration, but you know very well that in exam you have to go through proper way. Okay, lines and narration and everything is compulsory, but this is just for understanding, so I am not drawing any lines. This is just like a rough work. Okay, so what is the journal entry? Salary account debit to cash account. Okay, done. Now entry of salary is done, student, but we have paid one more expense, student. What is the other one? Rent. Yes, the other expense is rent. We have also paid rent, student. We have not only paid salary, but with salary we have also paid rent.
So you know it is an economic transaction. We have to write the entry for rent also. Okay, now imagine what will be the entry of rent. Yes, just like salary. Rent is also expense. Okay, so effect number one, rent is the expense. And effect number two, cash goes out. So we can write like this, rent account debit to cash. Okay, so here what we have done, student, we have passed two separate entries. Clear? અહીંયા આપણે બે અલગ અલગ એન્ટ્રી કરી સ્ટુડન્ટ, એક સેલેરી માટે એન્ટ્રી કરી અને બીજી એન્ટ્રી આપણે શેની માટે કરી, રેન્ટ માટે કરી. બરોબર? ઓકે, બંને સાથે જ પે કર્યું છે. વી હેવ પેડ બોથ ધ એક્સપેન્સીસ ટુગેધર ઓન ધ સેમ ડે, બટ વી હેવ મેડ ટુ એન્ટ્રીઝ. વન એન્ટ્રી ઇઝ ફોર સેલેરી but and other entry is for rent. But student, you know very well that it consumes time. Clear? We have to write two entries, then we have to write two narrations. Clear? It is time consuming. Okay, now I don't want to make two entries, student. I want to make them one entry, one single entry. મારે આ બે અલગ અલગ એન્ટ્રી નો કરવી હોય ને એ બેને ભેગી કરીને જો એક જ એન્ટ્રી કરવી હોય સ્ટુડન્ટ, તો એને કમ્બાઇન એન્ટ્રી કહેવાય. બરાબર? જો બે એન્ટ્રી અલગ અલગ કરવાની બદલે તમે બેને મર્જ કરી દો અને એક જ એન્ટ્રી કરો તો એને અકાઉન્ટની લેંગ્વેજમાં કમ્બાઇન એન્ટ્રી કહેવામાં આવે છે. પણ શું કમ્બાઇન એન્ટ્રીના અમુક રૂલ્સ છે. દેર આર સમ કન્ડિશન્સ. દેન ઓનલી કમ્બાઇન એન્ટ્રી ઇઝ પોસિબલ. ચાલો, શું કન્ડિશન છે? કમ્બાઇન એન્ટ્રીની કન્ડિશન નંબર વન સ્ટુડન્ટ, કે બંને એન્ટ્રીમાં કંઈક કોમન હોવું જોઈએ. બરોબર? એટલે કોઈ એક અકાઉન્ટ છે એ કોમન હોવું જોઈએ. ચાલો, તો આ બેમાં કંઈ કોમન છે સ્ટુડન્ટ? ચેક ઇટ આઉટ. ચાલો, બે એન્ટ્રીમાં કયું અકાઉન્ટ કોમન છે? યસ, કેશ અકાઉન્ટ સ્ટુડન્ટ. કેશ અકાઉન્ટ ઇઝ કોમન, isn't it? You can see cash account. I have highlighted by red font. Cash account is in journal entry number 1 and it is also in journal entry number 2. Okay, so you can see cash account in both of them. ઓકે, તો જો બંનેમાં કંઈ એક કોમન અકાઉન્ટ હોય ને સ્ટુડન્ટ, તો કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી તો જ પોસિબલ થાય, અધરવાઇઝ પોસિબલ ન થાય. એટલે કન્ડિશન નંબર વન એ છે કે બંનેમાં કોઈ એક અકાઉન્ટ કોમન હોવું જોઈએ. ઓકે, તો છે સ્ટુડન્ટ, there is a common account, cash account. Condition number 2, that common account should be on the same side. એટલે બેયમાં કાં તો ડેબિટમાં હોવું જોઈએ કાં ક્રેડિટમાં, બે એક સાઈડમાં હોવું જોઈએ. જેમ કે એન્ટ્રી નંબર વનમાં તમે જો કેશ અકાઉન્ટ ઇઝ ક્રેડિટેડ ઇન એન્ટ્રી નંબર 1 એન્ડ કેશ અકાઉન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ક્રેડિટેડ ઇન એન્ટ્રી નંબર 2. ઓકે, સો ઇન બોથ ધ entries cash account has same side, credit side. Okay, so this is condition number 2 to make combined entry. Okay, so if two conditions satisfies, then only we can make them one. કઈ બે કન્ડિશન હોવી જોઈએ સ્ટુડન્ટ? ફરી વાર યાદ કરી લઈએ. એક તો બેમાં એક અકાઉન્ટ કોમન હોવું જોઈએ. યસ, તો છે આમાં કેશ અકાઉન્ટ બંને એન્ટ્રીમાં છે. ઓકે, એટલે કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી પોસિબલ છે. કન્ડિશન નંબર 2, એ બંને અકાઉન્ટ એક જ સાઈડમાં હોવું જોઈએ. એટલે કેશ ક્રેડિટમાં, જો પહેલી એન્ટ્રીમાં ક્રેડિટમાં હોય તો બીજીમાં પણ ક્રેડિટમાં જ હોવું જોઈએ. એકમાં ક્રેડિટ હોય ને એકમાં ડેબિટ હોય તો કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી થઈ શકે નહીં. ઓકે, ચાલો, તો આપણી બંને કન્ડિશન સ્ટુડન્ટ સેટિસ્ફાઈ થાય છે. ઓકે, સો કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી ઇઝ પોસિબલ. ચાલો, હવે કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી કઈ રીતે કરવી સ્ટુડન્ટ? ક્લિયર? ઇટ ઇઝ પોસિબલ, બટ હાઉ ટુ મેક ઇટ પોસિબલ, દેટ વી હેવ ટુ થિંક નાઉ. સ્ટુડન્ટ, હવે બહુ ઇઝી છે. તમારે શું કરવાનું? આ બંને એન્ટ્રી અલગ અલગ ન કરવી હોય તો બેને મર્જ કરી શકાય સ્ટુડન્ટ. કઈ રીતે મર્જ કરી શકાય? તો જે કોમન અકાઉન્ટ છે ને, આ બંને એન્ટ્રીને આપણે સેમ કરી નાખીએ. તો આ કેશ અકાઉન્ટ તમે જે બે વાર ક્રેડિટ કર્યું છે ને સ્ટુડન્ટ, એ બે વાર અલગ અલગ નહીં કરવાનું, આપણે એક જ વાર એન્ટ્રી કરવાની. અને ટુ કેશ અકાઉન્ટ જે બે વાર આવે છે એની બદલે એક જ વાર ટુ કેશ લખવાનું અને એ બંનેને એડ કરી દેવાની, બેયની અમાઉન્ટને એડ કરી દેવાની. જો તો એન્ટ્રી નંબર 1માં કેશ અકાઉન્ટની કેટલી અમાઉન્ટ છે? યસ, ટુ કેશ અકાઉન્ટ ઇઝ 5000 in entry number 1 and to cash account is 2000 in entry number 2. So what you can do is you can just add both of it and make them one. 5000 plus 2000 will give you 7000. Yes, so you can just add them and they are 7000 student. એટલે ટુ કેશ બે વાર નહીં લખવાનું,
ટુ કેશ એક જ વાર લખવાનું અને એમાં સીધું 7000 લખી શકો. ડેબિટમાં કોઈ ચેન્જ નથી કરવાનું સ્ટુડન્ટ. ડેબિટ જે છે એ જેમ છે એમ જ રાખશું. એટલે સેલરી અકાઉન્ટ ઇઝ ડેબિટેડ બાય 5000 એન્ડ રેન્ટ અકાઉન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ડેબિટેડ બાય 2000. ઓકે, તો આપણે શું કરશું, ડેબિટને સેમ રાખશું. એટલે ડેબિટમાં બે અકાઉન્ટ આવશે. સેલરી અકાઉન્ટ ડેબિટ 5000, રેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 2000 અને ટુ કેશ. બસ ક્રેડિટમાં આપણે હવે બે વાર ટુ કેશ નહીં લખવાનું, એક જ વાર ટુ કેશ લખવાનું અને બેને એડ કરી દો. 5 અને 2 અલગ અલગ છે અને 7 કરી નાખો સ્ટુડન્ટ. તો કમ્બાઇન એન્ટ્રી જો કંઈક આવી થશે. યસ, ધીસ ઇઝ અ combined entry student. Here it is on your screen, you can see salary account debit 5000, rent account debit 2000 and to cash account 7000. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આપણે શું કર્યું કે સેલરી અને રેન્ટને ડેબિટમાં જ રાખ્યા કારણ કે એ ડેબિટ જ છે, પણ બેને એકમાં લઈ લીધા એક જ એન્ટ્રીમાં. અને ટુ કેશ આપણે એક જ વાર લખ્યું પણ એની અમાઉન્ટ વધારી દીધી, 5 + 2 7000 કરી નાખ્યું. ઓકે, તો આ બે અલગ અલગ એન્ટ્રીને ભેગી કરી અને જો એક એન્ટ્રી કરવી હોય સ્ટુડન્ટ તો આ રીતે પોસિબલ થાય. બરોબર, એવું જરૂરી નથી કે ક્રેડિટમાં જ કોમન અકાઉન્ટ હોવું જોઈએ, ક્યારેક ડેબિટમાં બી હોઈ શકે. બરોબર, ઓકે. અને મલ્ટિપલ ઇફેક્ટની રીતે બી આપણે આ કરી શકીએ સ્ટુડન્ટ. ઇફેક્ટ નંબર 1 A અને B આપણે ઓલરેડી શીખી ગયા સ્ટુડન્ટ. બરોબર, આ કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રીઓ એકચ્યુઅલી આપણે તો શીખી જ ગયા છીએ. ટુ ફોલ્ડ ઇફેક્ટમાં આપણે કઈ રીતે કરતા યાદ કરો. સેલરી અને રેન્ટ હોય તો ઇફેક્ટ 1માં આપણે બે વાર લખતા કે ઇફેક્ટ નંબર 1 A, સેલરી ઇઝ ધ એક્સપેન્સ. ઇફેક્ટ નંબર 1B, rent is the expense, and effect number 2 cash goes out. મલ્ટિપલ ઇફેક્ટની રીતે વિચારો તો બી આ કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી આવડી જશે. ઓકે, ચાલો લેટ્સ ટેક વન મોર એક્ઝામ્પલ. હિયર વી ગો સ્ટુડન્ટ. વન મોર એક્ઝામ્પલ ઓન યોર સ્ક્રીન. Received rupees 6000 for interest and 1000 for commission. Okay, this time it is an example of income student. We are receiving income. The first example was regarding expense and this is regarding income. Okay, so we have received income. Two incomes we have received student. We have received interest of 6000 and we have received commission of 1000. ઓકે, હવે સ્ટુડન્ટ આપણે થોડી વાર એવું માની લો કે તમારે બેની અલગ અલગ એન્ટ્રી કરવી છે. બરાબર, આપણે એક એન્ટ્રી નથી કરવી, બેની અલગ અલગ એન્ટ્રી કરીએ. પહેલાં ખાલી ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર ફોકસ કરો. ઇન્ટરેસ્ટની એન્ટ્રી વિચારો. ચાલો, એની ઇફેક્ટ નંબર 1 શું થાય. અહીંયા રિસીવ્ડ વર્ડ છે એટલે કે પૈસા આવ્યા સ્ટુડન્ટ. સો ઇફેક્ટ નંબર 1 વોટ કમ્સ ઇન? કેશ. યસ, કેશ કમ્સ ઇન. એન્ડ ઇફેક્ટ નંબર 2 ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ધ ઇન્કમ. ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ અવર ઇન્કમ. Okay, so entry number 1 will be like this. Cash account debit 6000 to interest account credit all income student. Income હંમેશા ક્રેડિટ થાય. ઓકે, તો ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ 6000. ચાલો, હવે કમિશનની પણ સેમ એન્ટ્રી થશે સ્ટુડન્ટ. કેશ કમ્સ ઇન એન્ડ કમિશન ઇઝ ધ ઇન્કમ. સો કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કમિશન અકાઉન્ટ. ચાલો, હવે આપણે બે અલગ અલગ એન્ટ્રી કરી નાખી. ચલો, હવે પહેલાં તમે એ વિચારો સ્ટુડન્ટ કે જો આપણે આ બેને ભેગી કરી અને જો એક એન્ટ્રી કરવી હોય તો એ પોસિબલ છે કે નહીં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણા રૂલ્સ ચેક કરી લઈએ. રૂલ નંબર 1, દેર મસ્ટ બી અ કોમન અકાઉન્ટ. ડુ વી હેવ કોમન અકાઉન્ટ સ્ટુડન્ટ? યસ. વિચ અકાઉન્ટ? કેશ અકાઉન્ટ. યસ, કેશ અકાઉન્ટ ઇઝ કોમન. ઓકે, ચાલો, કેશ અકાઉન્ટ ઇઝ કોમન ઇન એન્ટ્રી નંબર 1 and entry number 2 both. Okay, so condition number 1 satisfies. Condition number 2, both the account should be on same side. બે એકાઉન્ટ એક જ સાઈડમાં હોવો જોઈએ, કાં તો ડેબિટમાં હોવો જોઈએ અથવા ક્રેડિટમાં હોવો જોઈએ. તો બે ડેબિટમાં છે સ્ટુડન્ટ. બોથ હેવ સેમ સાઇડ્સ. ઓકે, સો કન્ડિશન નંબર 2 ઇઝ ઓલ્સો satisfying. Okay, so both the conditions are cleared. That means combined entry is possible. Yes, combined entry possible છે સ્ટુડન્ટ. તમારે કાંઈ નથી કરવાનું. ડેબિટમાં જે બે વાર કેશ અકાઉન્ટ છે એ બેને એક કરી નાખો સ્ટુડન્ટ. બરાબર, એટલે કેશ અકાઉન્ટ જે પહેલાં 6000થી ડેબિટ થયું છે ને પછી કેશ અકાઉન્ટ 1000થી ડેબિટ થયું છે. તો હવે આપણે બેને ભેગી કરી નાખીએ સ્ટુડન્ટ. 6 + 1 7000. યસ, કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ જે છે એ બેને આપણે એડ કરી દઈએ સ્ટુડન્ટ. કેશ એન્ડ કેશ વિલ બી
combine now, and 6 plus 1 it will be debited by 7,000 સ્ટુડન્ટ. આપણે બે અલગ અલગ ડેબિટ કર્યું છે તો આપણે શું કામ ટાઈમ બગાડવો બે એન્ટ્રીમાં સ્ટુડન્ટ? બેમાં કેશ ડેબિટ છે તો બે અલગ અલગ વાર શું કામ ડેબિટ કરવું? એક જ વાર લખો કેશ કમ્સ ઇન, ટોટલ 7,000 કમ્સ ઇન ધ બિઝનેસ. તો પછી ઇફેક્ટ નંબર 1 થશે કેશ કમ્સ ઇન. ઓકે, તો જોઈ શકો છો સ્ટુડન્ટ કે બે એન્ટ્રીને આપણે ભેગી કરી અને એક એન્ટ્રી કરી નાખી સ્ટુડન્ટ. ઓકે, સો this is called a combined journal entry student. There is no change on credit side student. Credit side કઈ ચેન્જ નહીં કરવાનો. ક્રેડિટ સાઇડ બે અલગ અલગ અકાઉન્ટ છે એટલે આપણે બે વાર લખવું પડ્યું, ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ, ટુ કમિશન અકાઉન્ટ. ચાલો હવે મલ્ટિપલ ઇફેક્ટની રીતે જોઈ લઈએ. મલ્ટિપલ ઇફેક્ટ બી આપણે શીખી ગયા સ્ટુડન્ટ. કેશ કમ્સ ઇન ઇફેક્ટ નંબર 1, ઇફેક્ટ નંબર 2માં બે છે. ઇફેક્ટ નંબર 2 એ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ ધ ઇન્કમ એન્ડ ઇફેક્ટ નંબર 2 બી કમિશન ઇઝ ધ ઇન્કમ. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ આવી રીતે જ્યારે તમે બે એન્ટ્રીને ભેગી કરીને એક એન્ટ્રી બનાવો તો એને કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી કહેવાય. ચાલો હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ સ્ટુડન્ટ. હિયર વી ગો. ઓનર હેઝ withdrawn cash of 5,000 and goods of 1,000 for his personal use. Okay સ્ટુડન્ટ, ઓનર હેઝ withdrawn cash of 5,000 and goods of 1,000 for his personal use. સ્ટુડન્ટ, બિઝનેસનો જે ઓનર છે એ ઘરે બે અલગ અલગ વસ્તુ લઈ જાય છે. એ કેશ બી લઈ જાય છે ઘરે 5,000 અને એટ ધ સેમ ટાઈમ 1,000નો ગુડ્સ બી ઘરે લઈ જાય છે સ્ટુડન્ટ. ઓકે, ચાલો તો પહેલાં આપણે એક કામ કરીએ. પહેલાં અલગ અલગ એન્ટ્રી કરતાં શીખીએ. બરાબર, આપણે બેની અલગ એન્ટ્રી કરશું. પહેલાં આપણે ખાલી કેશની એન્ટ્રી કરીએ, પછી ગુડ્સની એન્ટ્રી કરીએ અને પછી બેને ભેગી કરીને એક એન્ટ્રી કરવાની ટ્રાય કરીએ. ચાલો તો પહેલાં ખાલી કેશની એન્ટ્રી વિચારીએ સ્ટુડન્ટ. હવે જ્યારે તમને ખબર છે સ્ટુડન્ટ, જ્યારે ઓનર કાંઈ પણ ઘરે લઈ જાય એટલે એક જ અકાઉન્ટ આવે, ડ્રોઈંગ. whenever owner is the receiver, drawing account is debited. Okay, so entry number 1 will be like this: drawing account debit and cash goes out. So to cash account, owner is the receiver and cash goes out. And so in entry number 2, બીજી એન્ટ્રીમાં ઓનર ગુડ્સ ઘરે લઈ જાય છે. ઓકે, તો ઇફેક્ટ નંબર 1 તો સેમ જ રહેશે સ્ટુડન્ટ, ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1,000. પણ સ્ટુડન્ટ આ આઉટફ્લો ઓફ ગુડ્સ છે. ધીસ ઇઝ આઉટફ્લો ઓફ ગુડ્સ અધર દેન સેલ્સ. હવે તમને ખબર છે કે ગુડ્સ કોઈ પણ રીતે બહાર જાય બિઝનેસમાંથી, સેલ્સ સિવાય, તો એક જ અકાઉન્ટ આવે સ્ટુડન્ટ, પરચેઝ અકાઉન્ટ આવે. ચાલો તો બીજી એન્ટ્રી આ રીતે કરશું આપણે, ડ્રોઈંગ્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પરચેઝ અકાઉન્ટ 1,000. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચાલો તો બંને એન્ટ્રી થઈ ગઈ આપણી, ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ એન્ડ ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પરચેઝ. ચાલો હવે આમાં કોમન અકાઉન્ટ ફાઇન્ડ કરો. ડેફિનેટલી સ્ટુડન્ટ, ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ ઇઝ કોમન ઇન બોથ ઓફ ધેમ and drawing account is debited in both of them. Okay, so both the conditions are satisfying. ચલો બંને આપણી જે કન્ડિશન છે એ ફૂલફિલ થઈ ગઈ. તો હવે આને કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી કેમ કરવી સ્ટુડન્ટ? મારે બે અલગ અલગ એન્ટ્રી ન કરવી હોય તો હું શું કરું કે જેથી આ બે એન્ટ્રી એક બની જાય? ઓકે, તો ડ્રોઈંગ અકાઉન્ટ જે બે વાર ડેબિટ થયું છે સ્ટુડન્ટ એને મર્જ કરી દો એકબીજામાં, અમાઉન્ટ એડ કરી દો, 5,000 પ્લસ 1,000 6,000. Yes, so drawing account will be debited by 6,000 and there is no change on credit side student. In credit side we have to cash and to purchase. ઓકે, તો આ રીતે સ્ટુડન્ટ આપણે કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી કરી શકીએ. ચાલો એક હજી એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ સ્ટુડન્ટ. ઓનર હેઝ બ્રોટ ફર્નિચર ઓફ 2,000 એન્ડ મશીન ઓફ 9,000 ઇન ટુ ધ બિઝનેસ. ઓકે સ્ટુડન્ટ, બિઝનેસનો જે ઓનર છે એ ઘરેથી ફર્નિચર અને મશીન બંને લાવે છે. ઓકે, એટલે ફર્નિચર કમ્સ ઇન ધ બિઝનેસ એન્ડ મશીન ઓલ્સો કમ્સ ઇન ધ બિઝનેસ. ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન. પણ સ્ટુડન્ટ આપણે બે અલગ અલગ એન્ટ્રી કરવી છે. પહેલાં વિચારો કે આપણે ભેગી નથી કરવી, અલગ અલગ એન્ટ્રી કરવી છે. ઓકે, તો અલગ અલગ કઈ રીતે કરી શકાય? ચાલો પહેલાં આપણે ફર્નિચરને ઇમેજિન કરો. માની લો કે આપણે ફર્નિચરની અલગ એન્ટ્રી કરવી છે, તો પહેલાં ફર્નિચરની જ એન્ટ્રી વિચારો સ્ટુડન્ટ. ઇફેક્ટ નંબર 1, ફર્નિચર કમ્સ ઇન. ઓકે, સો ફર્નિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ. And effect number 2, honor is the giver. Student, this time honor is the giver
And whenever owner is the giver, which account we have to credit? Capital account. Yes, so first entry will be like this: furniture account debit to capital account. And entry number 2, machine account debit to capital account. Chalo, so what is common? What is common in both of them? Yes, capital account is common, and both the accounts are on same side, means credit side, so combined entry is definitely possible. સ્ટુડન્ટ કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રીનો એક બીજો રૂલ સાંભળી લો. કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી ત્યારે જ કરી શકો તમે કે આ બંને ટ્રાન્ઝેક્શન એક જ દિવસે થયા હોય, એટલે કે બેની ડેટ સેમ હોવી જોઈએ સ્ટુડન્ટ, બરાબર. અને તમને એક્ઝામમાં જે ક્વેશ્ચન આપે એમાં સેમ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જો આ બંને સાથે જ આપેલું હોય તો કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી થાય. બેની ડેટ અલગ અલગ હોય ને તો કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી ન થાય. જેમ કે એક ટ્રાન્ઝેક્શન 1લી તારીખે થતો હોય અને બીજો ટ્રાન્ઝેક્શન 2જી તારીખે થતો હોય તો કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી ન થાય સ્ટુડન્ટ, બરાબર. બંને ટ્રાન્ઝેક્શન એક જ દિવસે એક સાથે થતા હોય, એક ટુગેધર, તો જ કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી થાય, બરાબર. બે અલગ અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન, ક્વેશ્ચન જ અલગ અલગ હોય તો ન થાય. પણ એક જ ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર બંને બનાવ બનતા હોય તો આપણે કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી કરી શકીએ. ચાલો, તો આની કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી આઈ એમ શ્યોર તમે વિચારી લીધી છે સ્ટુડન્ટ. ડેબિટમાં કાંઈ કોમન નથી, એટલે ડેબિટમાં આપણે 2 અકાઉન્ટ ડેબિટ કરવા પડશે: ફર્નિચર અકાઉન્ટ ડેબિટ, મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ. પણ ક્રેડિટમાં કોમન છે સ્ટુડન્ટ કેપિટલ, એટલે કેપિટલની અમાઉન્ટને એડ કરી દઈએ. 2 + 9 ઇટ વિલ બી 11. યસ, સો ધીસ ઇઝ અ કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી. Furniture account debit, machine account debit, and to capital account. ઓકે સ્ટુડન્ટ, તો આઈ એમ શ્યોર કે આ કમ્બાઇન્ડ એન્ટ્રી તમને સમજાઈ ગઈ છે સ્ટુડન્ટ. અને જો હવે આગળ આવી કોઈ એન્ટ્રી આવે તો ડેફિનેટલી તમે અને 2 અલગ અલગ એન્ટ્રી કરવાની બદલે એક એન્ટ્રી કરી શકશો. ઓકે સ્ટુડન્ટ, ચાલો આની પછીના વિડીયોમાં હજી કંઈક નવો ટોપિક આપણે લર્ન કરશું. ટેક કેર.